आज मसीह वंदना में मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं और आज के वंदना प्रोग्राम में शामिल होने की दावत भी देते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज हम इस नगमे से करते हैं और इसके बाद ही आज का पैगाम हम सुनेंगे रेवरेंड बोआज कामरान से। करता हूँ तुझसे इल्तिजा यीशु मसीह, फरियाद सुन कुर्बानी तेरे नाम के, यीशु मसीह फरियाद सुन। करता हूँ तुझसे इल्तिजा, सबों के वास्ते खुद आप अपनी जान दी, हम सबों के वास्ते खुद आप अपनी जान दी। मुझको भरोसा है तेरा यीशु मसीह फरियाद सुन। करता तुझसे इल्तिजा, तेरे सिवा अब कौन है बख्शेगा जो मेरे गुनाह, तेरे सिवा अब कौन है बख्शेगा जो मेरे गुनाह। माफ कर मेरी खता यीशु मसीह फरियाद सुन। करता हूँ तुझसे इल्तिजा, बहुत कमजोर हूँ, ईमान मुझको कर आता। मैं बहुत कमजोर हूँ, ईमान मुझको कर आता। दे मुझे रूहुल कुदुस यीशु मसीह फरियाद सुन। करता तुझसे इल्तिजा यीशु मसीह फरियाद सुन। कुर्बानी तेरे नाम के यीशु मसीह फरियाद सुन। करता हूँ तुझसे इल्तिजा।
خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ سب سننے والوں پر اس طرح سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں۔ آمین۔ ہم چند ایک باتیں روحانی جنگ کے بارے میں سیکھیں گے۔ ہر ایماندار کو بنیادی طور پر سمجھ کے اس مقام تک پہنچنا ہے کہ ہم جسم میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مگر محض جسمانی نہیں ہیں۔ ہم روحانی مخلوق ہیں جو جسم میں رہتے اور جان رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ ہم ایک لڑائی اور ایک جنگ کی حالت میں ہیں۔ یاد رکھیے کہ لڑائی دو شخصوں کے درمیان ہوتی ہے اور یہ چھوٹے پیمانے پر ہوتی ہے، اور جنگ دو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے اور یہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ مسیحی کی حیثیت سے ہم روحانی لڑائی کا حصہ ہیں، اور کلیسیا میں شامل ہو جانے کے بعد، کلیسیائی ممبر بننے کے بعد، ہم روحانی جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسیحی نہیں تو بھی وہ ایک شخص کے طور پہ روحانی لڑائی کا اور ایک گھرانے کے طور پہ روحانی جنگ کا حصہ ہے، لیکن اس کے جیتنے کا چانس، اس کے جیتنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ ہم مسیحی کے طور پہ جب ہم مسیحی ہو جاتے ہیں تو مسیحی کے طور پہ ہم فاتحانہ روحانی جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری لڑائی کس سے ہے؟ ہماری لڑائی ہمارے جسم سے ہے۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 9 باب اور اس کی 27 آیت آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کے خلاف لڑنا ہے۔ بحیثیت مسیحی ہم نے اپنے جسم کو مارنا اور کوٹنا اور اس کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ ابلیس آپ کے جسم کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ پھر ہماری جنگ ابلیس کی روحانی فوجوں کے ساتھ ہے، اور کلیسیائی طور پہ ہم جب اس جنگ کا بھی حصہ ہیں تو ہمیں کون سا ہتھیار رکھنا ہے؟ وہ ہتھیار ہے خدا کا کلام۔ خدا کے کلام کا ہتھیار، خدا کے کلام کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، زبانی یاد کریں، اس کو نوش کریں، اور یہ آپ کے کام آئے گا، اور اس سے آپ ابلیس پر حملہ کر کے اسے 2 ٹوک جواب دے سکتے اور اسے شکست فاش دے سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے مطابق ہم جسمانی لڑائی لڑ کے روحانی کلوں کو نہیں ڈھا سکتے۔ روحانی کلوں کو ڈھانے کے لیے ہمیں روحانی تیاری کی ضرورت ہے۔ کلے کا مطلب ہے مضبوط، بلند و بالا عمارت، جس کے اندر پتہ نہ ہو کہ کون موجود ہے۔ ایسے کلوں کو ڈھانے کے لیے ہمیں خدا کی طرف سے لڑائی کے ہتھیار لینے اور ان کا استعمال کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، اور لڑائی کا واحد ہتھیار جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ افسیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کے 6 باب کی 10ویں آیت سے 18ویں آیت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم روحانی
फौजों के साथ जंग में हैं और उसके अगेंस्ट हमने चंद एक हिफाजती चीजें भी पहननी है, लेकिन उनमें हथियार एक ही है और वो खुदा का कलाम है और उस पे आपने फोकस करना है ताकि आप जीत सकें। और याद रखें कि हमने जिस्म को इस्तेमाल नहीं करना, यानी जिस्मानी बातों, जिस्मानी रगबतों, जिस्मानी कोशिशों और जिस्मानी गुस्सा और इन चीज़ों को हमने रूहानी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इन चीज़ों में से निकलना है। मैंने अपनी कैद में से आज़ाद होना है, मुझे मुझसे आज़ाद होने की ज़रूरत है, तो फिर मैं रूहानी जंग जीत सकता हूँ। फिर मैं जब अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊंगा तो फिर मैं मसीह के पूरे तौर पे ताबे हो सकता हूँ। खुदावंद ने इस काम को करके हमें दिखा दिया। याद रखिए कि जब हम जिस्म में जीतेंगे तो हम रूह में हार जाएंगे, और अगर हम जिस्म में हारेंगे तो रूह में जीत जाएंगे। खुदा यीशु मसीह के वक्त में यहूदी लोग जिस्म में जीत गए मगर रूह में हार गए, जबकि यीशु जिस्म में हार गया मगर रूह में जीत गया। मैं और आप जो मसीही हैं, मसीह की तरफ हैं, मसीह हमारी तरफ है, सो हमें दुनिया के हथियार, दुनिया के तौर तरीके नहीं, बल्कि उस तरीके को अपनाना है जो मसीह ने इस्तेमाल किया। उसने अपने जिस्म को इस्तेमाल नहीं किया। हमने भी अपने जिस्म को और जिस्मानी काविशों को इस्तेमाल नहीं करना ताकि हम हार ना जाएं, बल्कि रूह में जीत सकें। खुदावंद आप सबको ये तौफीक बख्शे कि आप खुदा के कलाम को समझने और उसमें चलने के लिए पूरे तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं। God bless you all. Thank you very much. कलाम हयात अभी आपने सुना। हमें उम्मीद है आपकी जिंदगी को रूहानी दौर में बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। अजीजों, इस प्रोग्राम के मुतालिक यदि आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो हमसे राब्ता कायम करें। हमारा व्हाट्सएप फोन नंबर है 931-947-3370। हमारा ईमेल है info@masihivandana.org। मसीही वंदना से पाई अपनी रूहानी बरकत को भी हमें जरूर बताएं। खुदा का फजल आप पर हमेशा बना रहे।